Hi dear students, welcome to Business Studies class by Don Bosco PU College, Chitradurga. Today's class we shall discuss about meaning of business finance. This is the new chapter from second part. In the first part, except business environment, we have completed all the 7 chapters through online videos. Except third chapter, that is business environment, all the chapters in the first part is over. Now we shall pass on to the second part. In the second part, the first chapter is business finance. First, we shall know the meaning of business finance. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 8 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, now we shall come to know the meaning of business finance. What is business finance? You see, to start a business, any business it may be, to start a business and to run it, we need money, right? We need money. Without money we cannot start the business and to run it or to maintain it. We need money, right? Because money is the blood of business. See, how human being cannot live without blood. In the same way, without money a business cannot be run or cannot live. So money will be considered as a blood of business. You got the point, right? The money that is required to establish the business and to run the business will be considered as business finance. You got the point, right? Money that's required to carry out the business activities is also called business finance. To start a business and to run a business we need money, and that money will be considered as business finance. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ, ರಕ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ರಕ್ತ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So money that is required to start a business and to run the business will be considered as business finance. Okay, you got the point, right? Okay. Now one more term is there. We shall come to know the meaning of financial management. There is one more term, that is financial management. What is financial management? See, financial management is very simple. Here we make sure that optimum procurement of different available sources of finance and their investment, their efficient investment. ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಹೌ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್? ವಿ make optimum procurement of business finance. The first one, after procuring the money we make sure that they are invested efficiently, or they are invested in a manner that returns from the investment exceed the cost. Andre
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಎನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಎನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ, ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಹೇಗಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. 50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಏನು ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದರಿಂದ ಹುಡುಕಿ ತಗೋತಾರೆ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪ್ರಿಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೌ ವಿ ಶಲ್ ನೋ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಏನೇನು ಗೋಲ್ ಅಂತ. When we study the objectives of financial management, we will get more idea about financial management. What are the objectives? The first objective of the financial management, the very first objective of financial management is optimum procurement of finance. Andre, here we compare the different sources available for arranging finance and find the cheapest one, and from that source we arrange the finance. This is what optimum procurement of finance. You got the point? The second one, that money, arranged money should be invested in an efficient manner so that it earns more than what is invested. Okay, we should find the best way to invest that money and invest in that best way so that we get more returns than what we have invested. You got the point, right? The third objective of the financial management is ensuring availability of the fund, ensuring availability of the enough fund in the organization. You got the point, right? The last one, it aims to maximize the shareholders' wealth. See, when we invest the money in efficient manner, we will be able to earn more money, more profit. When we earn more profit, shareholders' wealth will automatically increase, because shares value will increase in the share market, as well as they will get more dividend when we get more profit. You got the point, right? Okay. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಏನೇನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಏನೇನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲಾ ಸೋರ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸು, ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸೋರ್ಸ್. ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎ ನಮಗೆ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದು ಆ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಗುರಿ ಯಾವ್ದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಏನು. ಮೂರನೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್.
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಾಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್, ಲಾಕ್ಔಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗೋದು, ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫಂಡ್, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಏಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ. ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉದ್ದೇಶ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು next topic, that is financial decisions. Here we make three broad decisions. Financial decisions, decisions regarding the money. Here we take three major financial decisions. What are they? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿದು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, 3 ದೊಡ್ಡದು. ಏನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? Okay, first investment decision. From the name itself we can come to know. Here we take decision regarding how much money should be invested in how much money should be long term capital, how much money should be short term capital. First we decide how much money should be invested in the business. We take decision, of course, considering many factors like profit of the business, availability of the customers, availability of the employees, then availability of the demand, customer taste. Considering these many factors, what we do, we decide how much money should be invested, and out of that how much should be long term and how much should be short term. You got the point, right? Here decision regarding long term capital will be also called as capital budgeting decision. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾರ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ರ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದಾರಾ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾರಾ, ಮಷಿನರಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ, ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕೋಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಂಪಲ್. ದಿನನಿತ್ಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಷಿನರಿ ರಿಪೇರ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಷಿನರೀಸು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕೋಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 70 ಲಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡ್ತಿರೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು. ಇದಂದ್ರೆ ಮಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆನ್ತೀವಿ ನಾನು
ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. while deciding capital budgeting decision or while taking long term investment decision, both are same. While taking decision regarding long term capital, we have to take some factors into consideration. They are cash flow of the project. Here cash flow stands for receipt and payments. I mean inflow and outflow, both include inflow and outflow of the money in the organization. Here I mean receipt and payments. Receipt means the money we get, payments means the money that goes outside. You got the point, right? Here this factor will be considered. When the cash flow of the project is more, we need more money. I mean we decide to invest more capital. If the inflow of the money is more, again we have to invest more money. If the outflow of the money is more, I mean if the expenses are more, we need money to spend, right? Unless and until we spend the money, we cannot earn the money. ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ದುಡ್ಡುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನಾವೇನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ದುಡ್ಡುಗಳು. ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಹೊರಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ತರ ಮಷಿನ್ ಸಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದೆಯಾ? ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ investment or long term investment decision is rate of return. Here if we get good rate of returns, what we do? We invest more money or more long term capital in the organization. If we assume that if the returns may not be up to the mark, or if the returns may not be smart, andre if the returns may not be more, we may step back to invest more long term capital in the organization. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. You got the point, right? ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ದ ಥರ್ಡ್ criteria we need to consider while taking long term investment is
The investment criteria, I mean, the cost of fund we need to consider. If the cost of the fund is more, we have to reduce the investment. If the cost of the fund is less, we can invest more money. You got the point, right? In the cost of fund, what is the cost of fund? I mean interest. I mean the money we have to spend to procure the amount or to procure the capital. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ we take in the financial decision is financing decision. If financial decisions are more, there are three types. The first one investment decision, that is over. The second one is financing decision. ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮುಗಿತು, ಈಗ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಮೇಜರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ two types of major sources. The first one is owner's fund, the second one is borrowed fund. The first one is owner's fund, the second one is borrowed fund. You got the point, right? ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. Borrowed fund means, I mean, money that is brought from outside, private financial institutions, banks, etc. See, there are two major sources. The first one is owner's fund, the second one is borrowed fund. Here we take this decision regarding which source, I mean, from which source we need to arrange the money. Here we decide the best source to arrange the money. You got the point, right? Here I decide proportion of the funds to be raised from each source. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮುಗಿತು, ಇದು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್. ಓನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ. ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಈ ತರ ದುಡ್ಡು ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್. ಓನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ತರೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ proportion of the capital to be raised from owners fund and the borrowed fund, we have to take some factors into consideration. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನು? ಕಾಸ್ಟ್,
The first one is cost. We have to see which source is the cheapest source. We have to find whether the owner's fund is the cheapest or the borrowed fund is the cheapest source, and we should go for cheapest source. Usually owner's fund proves as cheapest source because there will be no interest usually. So usually when we consider cost, we go for owner's fund. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಖರ್ಚು ಆ ಸೋರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದುಡ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Okay, you got the point, right? Okay. The second one is a risk. Here, risk associated with a different source. We have to consider the source that has got less risk will be chosen. Usually, owner's fund will be having less risk because again we have no interest here and no one is going to ask in between. No one is going to ask the money to pay back in between. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾರು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು, ಕಾಸ್ಟ್ ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎರಡನೇದು ಅದರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದು, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಖರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾ ಈ ಸೋರ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, if the cash flow position of the business is strong, we shall go for borrowed fund. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದೇ ತರ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೊರಗಿನ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ತಿಂಗಳ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಂಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The level of fixed operating cost. If the level of fixed operating cost is more, I have to go for borrowed fund. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ
ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿರ್ಲಿ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಷಿನರೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್. ಸಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಲೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ಪವರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅವರು ಓನರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಲೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ತಲೆ ಇಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You got the point, right? Okay. State of capital market. The health of the health of the capital market is good. What will happen? The investor, there will be more investors to invest in your company. If the health of the capital market is bad, what will happen? There will be very few investors to invest in your company. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ನೀವು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.